tiết hay vạn đi riêng trong shop tôi sắp tớiการแพร่ngiri cao pon viênตามบรรดาค่ายแต่บงจูบลูกกำให้ได้ประจำการในค่ายเปอร์เซ็นต์นุให้สมบูรณ์กุลวิริยะตลุกบัตราฉลองมาสมจริงสมอคุณลูกสกัดริสูลูกกำให้บ้านจิบเรซูลูกบัตราบ้านซูมจิบเรสว่างได้ลูกสกัดบ้านจิบเรซูลูกกำให้พวกนี้มีเรื่องราวจิบเรจูนดาวซาที่ระดับชนลูกกำปุตุสนะบ้านเราสำหรับเรื่องนี้คือแบบปอนนังการในคือยินดีท้ายคือใบแนะจบแบบปอนตัวนังการสาตกใจคือเงินตระบานสมัครใจของครูนบ่าเอากุ้นในบรมหน้าในคลองกรงเซนุบ้านการปียุคไงตีใบใครอุตส่าห์ทำปีก่อนสมัครใจจุ่มเนื้อมาเตะจับทางไซจุ่มนนใบเนี้ยแต่กำปุงแต่นอมยุคครึ่งยินตัวการใจในจุ่มน้อยจะถึงข้าวแคดประเสริฐบ่าบ้านจนฟังไฟตั้งเนี่ยตีมวยชั่วโมงดวงสวรรค์อายุมาประมุขสร้างมรดกกรรมกรสมน้องปัจจุบันสนะในภูมิกรรมก็คุมตำหนุโลกสับเป็นข่าวใครประเสริฐวิบัติจะจบแต่ป้อนวิบัติช่วยโดนใจถึงยืนมันที่ปีชั่วโมงไม่จะโทเพราะอายุมาเพย์ปีชนะมรดกกรรมก็สมน้องดิคเนียจะในสิ่งไรดิคเนียบ้านไอ้ที่ใบช่วยชมสมีนเพราะอายุฟังสมบูรณ์ชนะเมียนเต็มเนื้อกรมปีมรอยไว้ภูมิตุนนโลกสักเป็นหาแคดประเสริฐบ้านมุกระบอและจีนารอนมาโตโตบ้านโดยระบบบ้านนำยินไม่ต้องพิจารณาจำนวนมุกจับโต้สมานังใบใจใบกระรามมโตจำนวนเครื่องตุดสับในมือเครื่องกับโบลอยมุ้ยเอาจิจูได้หลายชวนทองเฟมก็ตึงเงินในขนมนู่เนื่องลอยคล้ายจำนวนมูต่อไปเมืองเกี่ยวข้องในบ้านvàลูกกำให้mình tự việc mìnhเคยสมัครcáchลูกดอหรือลูกจะประทายmìnhโดยเฉพาะตามด้านเนี่ยเคยสกัมเพียบดอหรือจะนี่mìnhสกัมเพียบดอขนาดก็นอนโยมช่วยจำไรนะก็นอนมันตกเรื่องเย็นมันดอนาในนั่งใจมาvàจึงคำมุกคางเนี่ยคางกรอยเนี่ยตอนดอกได้ดอกบนหอยยังมันเคยจบจะได้กรอยปีการสู้จำไรกี่บ้านรายรับปลายปรับแทนที่ถ้ากิติงเครื่องยืนหนึ่งมอวิคางนามีคลองมีชมูเอจังหรือก็มันตอนยังไม่บ้างตอนแรกเราตามจุ่มน้อยระบบจุ่มซองไฟจากใบหน้าผมมันชอยซาระเพียบนุตีโดยพวกมันชอยท่าพวกเกี่ยวกับกรสำน้องหนึ่งกินอะไรมาตัวดุไอจุ่มซองไฟก็ตกก็ที่ว่าติดล้วนหายก็เกี่ยจุ่มตรงกลัวตอนได้ตัวใบอย่างนั้นโดยมอนอนเป็นเนี่ยสมัครกันตรงทุกการสร้างฟิวบนต่อทำใบจับคลุ้นในจนทางไฟมันตอบแต่บานรถกิคลุ้นของเจ้าน้องมาปะผู้ตัวคลุ้นมาบ่าเอากุ้นลูกกำให้ริกาปีใครเปอร์เซ็นต์ลูกเมาเอากุ้นส่งชิมเดลี่ส่งบ้าชิมเรียบทำไมตัวปีเอาสหการไรชอบโทรศัพท์ตัวการแพร่เงี้ยตามบรรดาใครเปอร์เซ็นต์ที่นุกขมาสมัญญาชิมเรียบชูนปอนเป็นคลายมวยเปียปอนตัวหนึ่งสถานเพียบจมือเฮดในกัมพูชีนั่งไปพบโลกอยู่ตามวิจัยมันจำเนียงภายในจมือเฮดบาดังท้าในไปพบโลกต่างมูลคือเมียนเนี่ยจมือเฮดประมาณเชียใบรอยเลียนเนี่ยบ่าให้น้องคือกัมพูชียังมีดับรอยในใบรอยเลียนเนี่ยนั่งจังปฏิกรรมชียังมีดับรอยเนี่ยลูกประจำเด็ดกำอ้างมองปีบันตีเป็ดก็มาเชียบ่าดังท้าจงือเฮิร์ตมีนรูปสัญญาโดยเชียเพลย์ดองเฮิร์มีนสเปียบเฮิร์มเบียดหนึ่งบัญชีสเลกอ้อnhóm điอ้อlại họ bị bạ đọ đằng hám rư có đọ đằng hám lư sâu đôi sầm lên hụi bà rùm đằng này trùng để nhóm một đôi hụi tế nè bên biên chủng ngư hết nó cái ta ai nhẹปีกินในปียุบได้ซาแต่อ้อปีบะขนมกาดอกดังหามให้ประเภทจงือนี่คลาเมียนกับรัดทุนคลาเมียนกับรัดสาลบ่าให้อาจยังบรรดาครูท่าดาวอายุชีวิตได้การทลายแบบนี้คือในขนมซอนอิสระสารพลมีประจำชั้นแสดงปีการเลือกกลุ่มพวกการโยดังจงือให้ในกัมพูชีได้เรียบจำโดยกรมหุ้น GSK บ่าดำไปรุมเลือกดาวติวีให้ปีพวกโลกไงตีปรามขายอุสเพียพอได้โอ้ไงในไงปรามอุสเพียคือจังคือเชื่อติเวียจงมือเฮิร์ตปีพวกโลกโอ้บ่าไงใบอุสเพียโนติเวียใส่ในเปียบสารพลเหมือนปีพวกโลกสติเวียทั้งอ๋อบ่าติเวียทั้งอ๋อที่ผมมวยเยอะนี่บ้านนั่งไงดำโบเมียนจงกราวคือท่านเนี่ยจงมือเฮิร์ตคือท่ารู้ในกันไล่เนี่ยมีอนามัยมีกับดาวมีผลลือกรุกร้อนแต่มีไปอาการอ๋อนี่ยัยร่วมแต่รู้สะอาดโฮมสะอาดผักสะอาดมันแต่จุบะไรหรือก็มันแต่ในจมูกสัตว์ไก่สัตว์มาเตะโอ้
ពីព្រោះអារម្មណ៍វានឹងប្រតិកម្មនឹងស្បែកមានបញ្ហាកើតឡើងហើយពេលខ្លះជំងឺហេតុវាអាចកើតឡើងពីបញ្ហាអាឡែស៊ីឬក៏ពីខែដំណពូជនៃឪពុកម្ដាយធ្លាប់កើតជំងឺហេតុនឹងដែរវាអាចចឹងណាបាទឥឡូវនេះសូមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងារបន្តវិញបាទជូនទៅលោកបត្រាបន្តបាទសូមខ្ញុំជម្រាបជូនមួយហើយអរគុណណាស់លោកសុខាអរជម្រាបសួរលោកកំហឿនបាទជំរាបសួរលោកបត្រានិងលោកសុខាបាទជំរាបសួរបាទលោកកំហឿនព្រឹកហ្នឹងពីខេត្តស្ទឹងត្រែងមកមានរឿងរ៉ាវអីជំរាបជូនដល់សាធារណជនលោកកំពុងតាមដានទស្សនាបាទជំរាបជូនពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល15ថ្ងៃដែលមន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបានរៀបចំបើកកន្លងមកនោះរយៈពេល2សប្តាហ៍ហ្នឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះលោកបត្រាបាទសូមអញ្ជើញលំអិតលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចខ្លះមានការគួរឬក៏ល្អប្រសើរយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមអញ្ជើញបាទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានធ្វើឲ្យជនបង្គោលប្រមាណ50នាក់នឹងបានคลายទៅជាអ្នកមានជំនាញពិតប្រាកដមួយក្នុងការអនុវត្តគេហៅថាជំនាញផ្នែកលទ្ធកម្មសាធារណៈលោកបត្រាបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺថាក្នុងវិធីបិទវគ្គនេះគឺថាឯកឧត្តមជាងលក្ខអភិបាលរងខេត្តលោកមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យគោលដៅនេះសម្រេចបានទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រមមន្ត្រីលទ្ធកម្មនៅតាមបណ្ដាមន្ទីរអង្គភាពដែលទទួលបានចំណេះដឹងពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវយកទៅអនុវត្តនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងការងារនេះស្របគ្នាតែម្ដងលោកសុខៈនិងលោកបត្រាបាទហើយជាមួយនេះអភិបាលរងខេត្តលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីកំណែតម្រង់នេះជាច្បាប់ថាវិការហើយការកំណត់តម្លៃដំណងផ្នែកវត្ថុសាធារណៈគឺអាចលើកស្ទួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3នេះហើយជាមួយនេះដែរលោកខេងទឹកសីហាប្រធានមន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុខេត្តលោកមានប្រសាសន៍ថាគ្រូបង្គោលផ្នែកការងារលទ្ធកម្មបានបង្ហាត់បង្រៀនគ្រប់បច្ចេកទេសទាំងអស់ជូនដល់សិក្ខាកាមអញ្ចឹងហើយចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីវគ្គនេះត្រូវយកទៅបម្រើរៀបចំផែនការនឹងឲ្យបានស្របទៅតាមការកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណដំណាក់កាលទី3ទៅលើវិស័យវែងឆ្ងាយដើម្បីធ្វើឲ្យចរន្តការងារនឹងមានភាពរឹងមាំតែម្ដងហើយលោកខេងទឹកសីហាប្រធានមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាការកំណែតម្រង់នេះជាយន្តការថ្មីមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យសេវាសាធារណៈមានការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមទៅតាមប្រព័ន្ធសមិទ្ធកម្មដែលធ្វើឲ្យមន្ទីរអង្គភាពនឹងមានការរីកចម្រើនហើយមានផលប្រយោជន៍បម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះការអនុវត្តនៅសមិទ្ធកម្មនៃវិមជ្ឈការយើងបានកសាងសកម្មភាពចេញពីចង្កោមសកម្មភាពទៅចង្កោមសកម្មភាពមួយទៅអនុវត្តនៅកម្មវិធីហើយអញ្ចឹងហើយលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាក្រុមការងារយើងជាពិសេសក្រុមជំនាញលទ្ធកម្មនឹងរបស់យើងនឹងអនុវត្តថាវិការកម្មវិធីបានត្រឹមតែអនុកម្មវិធីតែប៉ុណ្ណោះលោកបត្រាលោកសុខៈហើយលោកបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលយើងរៀបចំគម្រោងសាងសង់នឹងធ្វើម៉េចធ្វើការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកុំឲ្យលើកគម្រោងសាងសង់ហើយស្រាប់តែចុងក្រោយទៅថាផលប៉ះពាល់នឹងគម្រោងសាងសង់បានពាក់កណ្ដាលហើយវាទៅជាការបរាជ័យរបស់គម្រោងនឹងវាធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាជាតិហើយគម្រោងក៏មិនបានដំណើរការល្អអញ្ចឹងហើយលោកជំនុំពោលថាធ្វើម៉េចមុនសាងសង់អ្វីមួយត្រូវពិភាក្សាគ្នាត្រូវមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមត្រូវមានអាជ្ញាធរចូលរួមត្រឹមត្រូវទើបសម្រេចបានជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំបាទលោកសុខាលោកអរគុណជម្រាបលាលោកកំហឿនរាយការណ៍ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅវេលាព្រឹកហ្នឹងអរគុណជម្រាបលាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណមកញ៉ាំមានទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាហ្នឹងបានផ្ញើសាររំលឹកមកបន្តិចថាថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃទី5ហើយក៏ខែ5ដែរបើគិតជាលេខដល់ពេលឆ្នាំ2015ចឹងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃល្អហុងស៊ុយចឹងបងប្អូនដែលប្រើការងារនៅក្នុងរដ្ឋឯកជនស្ថាប័នផ្សេងគឺទទួលបានជោគជ័យមានកិច្ចការងារក៏ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីថ្ងៃហ្នឹងល្អបាទប្រពៃនេះសេរីមង្គលបរិសុខស្របពេលដែលកម្ពុជាយើងកាន់តែមានសុខសន្តិភាពនិងការត្រូវរើគ្នារវាងអ្នកនយោបាយបើសុំកុំភ្លេចថ្ងៃទី8ខែឧសភាឯនោះការក្បាលក្រហមកម្ពុជាលោករៀបចំខួបលើកទី152នៃការក្បាលក្រហមពិភពលោកអត្តចន្ទក្រហមហើយក៏ជាខួបលើកទី60នៃការបង្កើតការក្បាលក្រហមកម្ពុជាយ៉ាងដែរបាទសូមអនុញ្ញាតអញ្ជើញតាមព្រឹត្តិការណ៍នេះឥឡូវនេះសូមពេលសម្រាប់តិចសិនតិចទៀតយើងខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តទៀតបាទទូរទស្សនិកជនលោកកំពុងទស្សនាបាទព្រឹកនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយនេះដែលចាប់អារម្មណ៍ពី
អាការមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹមនិងមានទីផ្សារច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យជីវភាពនឹងប្រសើរឡើងបាទ បាទសូមជឿលំអិតថាតើការចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងវាផលលំបាកមិនខ្លះហើយវាងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចទើបមានការកើនឬក៏មុខរបរយើងបន្ថែមបាទសូមជឿ បាទលោកបត្រាបានលោកច័ន្ទខៀងហើយបារាំងអាយុ46ឆ្នាំជាម្ចាស់កសិដ្ឋានមានទីតាំងនៅភូមិអូតាគីឃុំអូតាគីស្រុកខ្នោគូខេត្តបាត់ដំបងលោកបានឲ្យដឹងថាលោកបានចាប់យកមុខរបរនេះតាមមកដើម្បីដើមឡើយលោកទិញពូជនេះមកពីប្រទេសជិតខាងយកមកចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសាររួចមកលោកខ្ញាស់បង្កាត់ពូជដោយខ្លួនឯងទុកសម្រាប់លក់និងចិញ្ចឹមជាជាងទិញយកមកពីគេបានហើយលោកបន្តថាពូជត្រីទាំងនោះមានពូជត្រីក្រាញ់ត្រីអណ្ដែងត្រីឡាប់យ៉ាពូជត្រីទាំងនេះងាយចិញ្ចឹមមិនទៅមានជំងឺនិងមានដាក់លក់ក្នុងការដ្ឋានរបស់លោកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមករកទៅដល់ចង់ទិញទៅចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារក្នុងតម្លៃថោកហើយប្រើចំណីឲ្យវាស៊ីរយៈពេលតែជាង3ខែទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់និងមានទីផ្សារច្បាស់លាស់ចាំទទួលទិញពីបងប្អូនធ្វើឲ្យជីវភាពបងប្អូនហ្នឹងប្រសើរឡើងបាទហើយលោកបន្តថាក្រោយពីបងប្អូនទិញពូជត្រីយកទៅចិញ្ចឹមពីកសិដ្ឋានរបស់លោកហើយមិនទាន់យល់ដឹងពីរបៀបចិញ្ចឹមលោកមានបុគ្គលិកជំនាញជួយបញ្យល់ណែនាំពីរបៀបចិញ្ចឹមជូនបងប្អូនឲ្យចេះថែមទៀតផងហើយដោយប្រើទុនតែ$1000ទៅ$1500ទិញពូជត្រីដាក់ក្នុងប្រាក់ទំហំតែ40គុណនឹង40ម៉ែត្រ4ជ្រុងក្នុង1ម៉ែត្រទៀតមួយស្មើនឹងត្រី25កូនត្រីហើយប្រើចំណីឲ្យវាស៊ីពីតូចរហូតដល់ធំក្នុងមួយថ្ងៃពី5ទៅ10ដងរយៈពេលតែជាង3ខែប៉ុណ្ណោះរកកម្រៃបានពី$7ទៅ$1000ឯណោះបាទលោកការីនិយាយពីការប្រមូលផលគាត់វិញបាទសូមកាត់លោកតិចការប្រមូលផលវិញរយៈពេលប្រហែលត្រីមាសមួយខែឬ2ខែ3ខែឬក៏6ខែទើបអាចប្រមូលផលបានបាទលោកបត្រាជាការប៉ុណ្ណាមិនដល់6ខែទេបាទពូជត្រីនេះគឺងាយចិញ្ចឹមបាទដូចត្រីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើបាញ់មិញហ្នឹងគឺវាងាយចិញ្ចឹមណាត្រីក្រាញ់បាទគឺយើងដាក់ចំណីឲ្យទីតែរយៈពេលតែជាង3ខែប៉ុណ្ណោះបាទនេះកូនរបស់វាដែលកំពុងតែរែងទឹកយកពីកន្លែងហ្នឹងយកមកយើងយកទៅប្រាក់ផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់យកទៅលក់នៅទីផ្សារឬក៏បោះដុំនឹងរាយបើសិនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាត្រូវការទិញបន្តយកទៅប្រកាសពូជយកទៅបង់នៅយកទៅចិញ្ចឹមនៅស្រះគាត់សារប្រទេសទៀតអញ្ចឹងអាចទទួលទិញពីគាត់បានបាទដល់ជាការប៉ុណ្ណាកន្លងមកលោកប្រាំងហ្នឹងគាត់ថាគាត់ទិញពីប្រទេសជិតខាងយកមកចិញ្ចឹមអាពូជកូនត្រីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺលោកញាត់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការសានរបស់លោកទេដែលមានដីទីឃ្លានហ្នឹងគឺលោកមានប្រាក់ទីបន្តបន្ទាប់គឺយកពីស្រះអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺយកមកដាក់ប្រាក់នេះបន្តទៀតបាទហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនវិជាកសិករគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ថាចង់ចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារអាចមកតំណែងនងទិញពីកន្លែងកសិដ្ឋានរបស់លោកបានគឺពូជត្រីទាំងនេះគឺចិញ្ចឹមណាលោកបត្រាបាទចំណាយទុនតែ$1000ទៅ$1500ប៉ុណ្ណោះគឺតាមចំណេញពី$7ទៅ$1000វិញហើយយ៉ាងពីទៅជាង3ខែប៉ុណ្ណោះបាទហើយដោយប្រើចំណីវិធីបាទអរគុណណាស់ចឹងលោកកាំងរីរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងនៅវេលាព្រឹកហ្នឹងឃើញត្រីក្រាញ់ល្អលោកសខាទៅត្រីបាទអរគុណលោកបត្រាលោកសខាបាទត្រីក្រាញ់ល្អណាស់បាទអរគុណមុតដៃចាប់អរគុណលោកកាំងរីរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងមកជម្រាបលាលោកបាទឥឡូវនេះគឺថាភ្នាក់ងារនឹងភ្ជាប់មួយរូបទៀតដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មនេះកាលពីម្សិលមិញដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទូចឲ្យប្រទេសចិនបង្កើនការទិញផលិតផលកសិកម្មដែលក្នុងនោះមានស្រូវមានកមានពូតមានសណ្តែករបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនជាង11ដងមកន័យថាបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ដូចជាស្រូវអញ្ចឹងឬអង្ករអញ្ចឹង100000តោនក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យជួយបង្កើនការទិញរហូតដល់15 20 30តោនអញ្ចឹងណាបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករយើងនឹងកាន់តែមានទឹកចិត្តអាហ្នឹងហើយគឺជាការរកទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសអរគុណឥឡូវសូមជួបលោកពិសិដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀងនិងព្រៃវែងវិញម្ដងបាទជំរាបសួរលោកពិសិដ្ឋបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុខៈប្រតាំងលោកបត្រាផងដែរបាទជំរាបសួរលោកពិសិដ្ឋតើនៅព្រៃវែងឬក៏ស្វាយរៀងពេលនេះបាទពេលនេះខ្ញុំកំពុងនៅខេត្តព្រៃវែងបាទព្រៃវែងតើមានរឿងអ្វីពីខេត្តព្រៃវែងមកបាទពេលនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយវិញនិយាយអំពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយរថយន្តកុងតឺន័ររបស់ស្ងួតជ្រុនមកបើកវ៉ាចេញផ្លូវបើកជ្រុលទៅបុកទាំងរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងទៀតដែលបើកមកចាស់ទៅគ្នាបាទសូមជឿឲ្យឡានជ្រុលទៅបុកទាំងទាំងរបស់កែស្រុកបាទអូនេះចូលមកធំប៉ាធំមកញាតញោមតោះឥឡូវនេះតើរឿងរ៉ាវយ៉ាងដូចម្ដេចបាទតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកដំណើរនៅក្នុងរថយន្ត
ក៏ដូចជាសាកស្អីដែលនៅកន្លែងការថែហ្នឹងបាទបានចាក់ដឹងថាមុនពេលការថែគេឃើញក្រុមហ៊ុនរថយន្តកុងតឺន័ររបស់ផែស្ងួតតែចូលនោះគាត់បើកចេញពីស្នាក់ការក្រោយថាខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងបាទគាត់ចេញពីបងពុនហ្នឹងទៅហើយគាត់បើកឡានចេញមកវិញក្នុងទិសដៅពីកើតត្រឡិចឲ្យឆ្ពោះទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញបាទហើយមានក្បួនរថយន្តរបស់គាត់គឺ 5-6 គ្រឿងហ្នឹងបើកបន្តទៅគ្នាបាទតែពេលមកដល់ចំណុចការថែដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវទីលេខ1ហ្នឹងក្នុងឃុំនៅលើនេះទុកពី100នេះបាទគាត់រថយន្តមួយគ្រឿងដែលបើកនៅកណ្ដាលគេហ្នឹងរថយន្តកុងតឺន័រហ្នឹងគាត់បានងាកក្បាលចេញមកលើកណ្ដាលទ្រូងខ្នល់បងបាទរថយន្តដែលនៅខាងមុខបាទតែដល់ពេលដែលគាត់ងាកក្បាលទៅស្របពេលនោះក៏រថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងទៀតក៏បានបើកមកចាស់ទិសគ្នាបើកមកដល់កន្លែងហ្នឹងដែលតែរថយន្តហើយធ្វើឲ្យរថយន្តហ្នឹងអកសើមនឹងកិច្ចណារួចក៏បានទាញចង្កូតទៅខាងឆ្វេងដៃក៏ជួលបុកនឹងរថយន្តហ្នឹងអូសថយក្រោយជាង2ម៉ែត្រតម្លៃខែរថយន្តកុងតឺន័របានជួលបុកនឹងបងផ្ទះអ្នកដកទៀតអស់មកផ្ទះធំទៅក៏ទៅបុកនេះរួចបាទអូបើចូលទៅក្នុងផ្ទះចប់ហើយបាទកាលនេះដែរគឺធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរនៅក្នុងរថយន្តក្រុងមកជាង10នាក់បាទម្ដងគ្នាប្រភេទពលឹងចង់សាក់គ្រប់គ្នាហើយបាទឡើងខាងនេះមកពីក្រុងអ្នកតរថយន្តកុងតឺន័រនេះគឺបើកវ៉ាចេញផ្លូវអត់មើលពីស្ថានភាពផ្លូវបាទចេញក្បាលមកដល់មើលអ្នកបើកខាងមុខបាទមកដល់ក៏មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែបនេះកើតឡើងតែម្ដងបាទលើដោះស្រាយរបៀបម៉េចឲ្យលោកពិសិដ្ឋបាទការដោះស្រាយនេះគឺខាងសមត្ថកិច្ចបាននាំយករថយន្តទាំងពីរទៅកន្លែងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលហើយបានធ្វើឲ្យទីទាំងពីរពិសេសគឺខាងរថយន្តកុងតឺន័រធ្វើការសងការខូចខាតរថយន្តក្រុងនិងជួសជុលរបស់ផ្ទះអ្នកស្រុកដែលបុកបាក់ទាំងផ្ទាំងទៅវិញបាទកន្លែងអ្នកដំណើរគឺអត់មានអ្នកណារងរបួសនោះទេគ្រាន់តែភ័យបលិញកង់សត្វតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណច្រើនលោកពិសិដ្ឋជំរាបលាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជំរាបលាបាទតេតិនទៅនឹងការបញ្ជាយានយន្តជាពិសេសគឺរថយន្តធុនធំនេះសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានការក្បាលក្រហមកម្ពុជាតែងតែផ្ញើសារជារឿយៗនៅពេលដែលសម្ដេចទៅកាន់បណ្ដាខេត្តនានាថាសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនរថយន្តទាំងអស់ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនហ្នឹងទាំងដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទាំងដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ទាំងដឹកខ្សាច់ដឹកដីគឺថាត្រូវរើសបុគ្គលិកអ្នកបើកបរត្រូវមានបានបើកបរត្រឹមត្រូវបាទមានន័យទៅរៀនបានពិតប្រាកដមិនមែនតែមានតែបានហើយគឺថាអត់បានរៀនផងចេះហើយគឺថាទៅប្រឡងយកបានធម្មតាអញ្ចឹងណាបានមានគេរត់ការឲ្យអាហ្នឹងករណីបានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅតែអត់ចេះបច្ចេកទេសអត់ដែរទេអញ្ចឹងគឺថាត្រូវមានបានបើកបរឲ្យត្រឹមត្រូវមួយទៀតគឺត្រូវរើសអ្នកបើកបរហ្នឹងឲ្យសមទៅនឹងគេហៅថាយានយន្តផងបើរថយន្តធុនធំទេយើងកុំទៅរើស17 18ឆ្នាំមកបើកឃើញទៅឡាន19ឆ្នាំមកបើកមិនកើតហ្នឹងហើយយើងទៅរើស25 30ឬក៏35អីចឹងទៅវាសមនឹងមាឌរបស់យានយន្តរបស់យើងគ្រប់គ្រងម្ចាស់ការបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍វាកើតឡើងនឹងមានការពិចារណាគិតវែងឆ្ងាយថាតើយើងគួរបើកក្នុងកម្រិតណានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនៅវ៉ានៅពេលណាជែងនៅពេលណាអីចឹងជាដើមទៅមកមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងហើយនៅពេលដែលមានហានិភ័យវាកើតពីមុខមកហ្នឹងយើងត្រូវបញ្ជាហានិភ័យហ្នឹងរបៀបម៉េចបើក្មេងពេកឆាប់ភ័យស្វានស្លោបាទអរគុណគាត់សម្គាល់ឃើញថាសូមនិយាយផ្លេចបន្តិចបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A បាទភ្នំពេញសៀមរាបបាទអញ្ចឹងទេក្រុមហ៊ុនមកកន្លែងហ្នឹងគាត់ធ្វើបែបជាចាក់ដីមើលចាក់ដីប៉ុន្តែមើលតែអ្នកបើកបរវ៉ាគេវ៉ាឯងលឿនមែនទែនហ្មងអញ្ចឹងបងស្រីម្នាក់គាត់នៅក្បែរហ្នឹងគាត់ថាបើកលឿនហ្នឹងឲ្យជុំបប៉ះពីគ្នាទៅវាយ៉ាងម៉េចទៅវាមិនសងគេវាមិនសងមិនបញ្ហាចោតវាសំខាន់គឺមនុស្សក្នុងរថយន្តវាផ្ទុកក្នុងរថយន្តវាអាចប៉ះពាល់ឬក៏អាចហានិភ័យមើលឃើញស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទៅមិនចោលបដោយអញ្ចឹងអរគុណណាស់ឲ្យមានការប្រយ័ត្នហ្នឹងហើយតែពេលវេលាក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរអញ្ចឹងគឺថាយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបលាលោកអ្នកតែត្រឹមហ្នឹងតិចទៀតជួបលោកមេរិទ្ធីកញ្ញាសុភាបន្តទៀតនៅព័ត៌មានសំខាន់រួមទាំងសាររបស់មហាជនដែលផ្ញើមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសខ្ញុំជពាក់សារ2 3របស់ប្រជាប្រដ្ឋនេះចាំស្អែកបងប្អូនចាំស្អែកអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំបាទទូសខាខ្ញុំបាទជឿនបុត្រាសូមអរគុណសូមគោរពលាស្អែកជួបគ្នាបន្តទៀតចាប់ពីម៉ោង 6 ព្រឹកតទៅ